बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स इंतहाई अहम और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर। मंग कोशिश को दा हर खबर पर डिटेल वकू दी बेसिक्स एक्सप्लेन को दा चैप्टर इंतहाई आसान शी। बल दे चैप्टर ल ज्यादा तवज्जो ज़का वर्कई दा अक्सर ढेर पता दे क्यों शी नो मतलब दा लक पर डिटेल बानी औरेदल पकार दी दा टोल कॉन्सेप्ट ता उसका क्लियर लावलने दे दा कताव दिनुम तो गोरे फिजिकल ऑप्टिक्स लावल दे ऑप्टिक्स द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। लाइट सदे द नेचर सदे द टोल प्रॉपर्टीज द प्रोपिगेशन संकई यानी ट्रैवलिंग संकई एटसेट्रा द ऑप्टिक्स टिके कि संग रहे कना लाइट the nature, the properties, the har se explain call. That is called optics. देख तो सो गो रे फिजिकल ऑप्टिक्स कम चीज मुंगा चैप्टर दे नियात साथई पर दी की बमुंगा द लाइट प्रॉपर्टी एक्सप्लेन को एज अ वेव मेरी खबर जा मकसद से दे देर ता सुनु मोर के द नेचर ऑफ लाइट नन चिम अवलने कम लेक्चर को नेचर ऑफ लाइट या इंट्रोडक्शन टू फिजिकल ऑप्टिक्स द्वारा ठीक थे बखवल से पदी के मुझसे एक्सप्लेन को पदी के मुझे एक्सप्लेन को चिदा लाइट सी शे दे द वसपूरी द दप बारे की कम कम खबर रागली दी और पर रिजल्ट की यो एमसीक्यू जरा इस आसवन बक्के कहना कि व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट और ताकि आंसर दे डुअल नेचर सा ना अब एक्सप्लेन शी कि मतलब डुअल याद साथ ही नो पर फिजिक्स के दो खबरें को चियादाशिस पार्टिकल ले या वेव दे पार्टिकल या वेव जो मंगवायो पार्टिकल नेचर चाहता वायु वेव नेचर नो दगशान द लाइट पबारकी द अवल न खबरी दी वरे अगर दादी वारे द न्यूटन पबारकी द सॉरी द लाइट पबारकी द टूल न अवल ने कॉन्सेप्ट न्यूटन वर कड़ो न्यूटन से वीलू न्यूटन वी तसो च द लाइट कारी हा लाइट सतो दाव पे जने लाइट द रेडिएशन हा पार्ट कम च विजिबल ले कम च मुंता पर नजर बांधी राजी द विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड लाइट तो तो जमा रेडिएशन वे रेडिएशन बाकी अल्ट्रावायलेट स्टा बाकी इंफ्रारेड स्टा हो द दा पार्ट च विजिबल ले नो दैट इज कॉल्ड लाइट नखकी खबर में शसा सुदा कोला द लाइट द टूल ना अवलने एक्सप्लेनेशन न्यूटन करो पे थ्योरी से चाहे तो वही न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी कार्पसल स्मॉल पार्टिकल्स तो वही द टूल ना अवल न्यूटन वैल्यू विद द लाइट चिदे द वाड़ा वाड़ा पार्टिकल्स दी तब चकारी की द पार्टिकल्स रवान दी और द दप बेस पर ने एक्सप्लेन को रिफ्लेक्शन वे संग चे आम बाल ले यो पार्टिकल ले यो सी सरवली के उदागन रा वापस सीधी तो सनु मई रिफ्लेक्शन द लाइट रिफ्लेक्शन ही को रिफ्रैक्शन ही को रिफ्रैक्शन ता सुपे जे नीचे दे मीडियम ना बल मीडियम तजी नखपल डायरेक्शन और स्पीड बसकई आ गई पिमो को अलबत्ता द खबर पकमज की पातिशवा द पी डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस निशो कॉले पागे टाइम की और याद साथ ही द वेव द कसो कोई चिदा जमा सरा पार्टिकल्स दी द पार्टिकल द पर द डाइफ्रैक्शन ऑफ इंटरफेरेंस नो कड़ी इट मींस दैट द न्यूटन मुताबिक लाइट सदे स्मॉल पार्टिकल्स दी और लसनु मर कड़ो कार्पसल्स और थ्योरी तो सनु भाई न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी दागा मुताबिक लाइट पर समानी मुश्तमिल है स्मॉल पार्टिकल्स द पार्टिकल पर शक्ल की रवान दी और अलबत्ता कम कम सही पे एक्सप्लेन करी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन सही पे नो एक्सप्लेन करी डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस और देयर अहम प्रॉपर्टीज दी द पर लाइट और लाइट दा के खुद पे अगदा नो साबित करी बिया पर it मींस कि कम साइंटिस्ट ची आगत यो खबर औकड़ चा बिल्कुल डिफरेंट वा याद साथई हाइगन साइंटिस्ट वी द पार्टिकल निदी द वेव्स दी for the first time for the first time chicha da wilu chida waves di naga high gano aga pagi bani
یو خبره کړې چې هغې ته هایګن ویو تیوري آف لایټ وایي. هغه پر د فرست ټایم وی چې دا ویوز دي، دا خبره وکړه، دا بیا دا خبره پکې هم وکړه وکې دی د خبرې نور ټیک وي، خو په هغه ټایم کې چا ولې نه منلې. نه اهم پوینټ نوٹ کړئ، د هغې وخت پورې صرف یو قسم ویوز وو، میکینیکل ویوز، دا بل یو څه میکینیکل ویوز. او تاسو ویلي چې میکینیکل ویوز هغه ویوز دي چې د هغه د پروپیګیشن دپاره به میډیم پکار وي. نو چې دا څنګه وي دا ویوز دي، نو ډایرکټ پې اعتراض وشو موږ ته چې د انور نه دا رارسي کته وی چې دا د ویو په شکل کې دي، پارټیکل خو جوړ روان دي، خو کته وی د ویو په شکل کې دي، نو خو یو قسم ویوزو کم ویوزو میکینیکل وی. د میکینیکل لپاره خو څه پکار دی؟ میډیم. نو چې موږ ته د انور نه رارسي په منځ کې خو ویکیوم دی، سپیس دی، نو دا څنګه رارسي؟ پرې خبره پوهېږئ؟ په دغه ځای کې بیا د وي چې اوس څه چل وکړم، نو البته د بیا څه چل کړو چې د یو میډیم ایمیجنري کانسپټ ورکړو چې هغې ته ویلی کېږي ایتر. څه ورته وایي؟ د وی داسې زموږ سره یو میډیم موجود دی، میډیم، او هغه د ده په راوستو کې کردار ادا کوي، ځکه چې یو قسمه ویوز موجود و. کم قسمه ویوز؟ میکینیکل به خلکو نور ویوز ګوری نه و. نو د خپلې خبرې سپورټ داسې کړو، د خپلې خبرې وي زه خو یم ویوز دي، هو یو هایپوتیټیکل میډیم موجود دی، هایپوتیټیکل هایپوتیز وي، هغې میډیم ته څه نوم وایي؟ ایتر. ها خو نور خبرې خو دي، خو زه یم چې دا ویوز دي، زه یم چې دا څه دي؟ ویوز دي. نو چا ورته وایي چې څنګه دي، نو هغه بیا دغه جواب ورکړی چې یو هایپوتیټیکل میډیم دی چې هغې ته ایتر وایي، او هغه د ده په راتلو کې کردار ادا کوي. خو مخکې چونکې ما تاته وي د ده په سپورټ کې نور څه نه و. بیا څه چلو شو، یو اهم ساینټسټ چې رالو هغه به زموږ د ایک چپټر حصه ومي، هغه بیا دی میکسویل. میکسویل پیورلی دا ایکسپلین کړل، واورئ ښه کلیر کټ وی دا ویوز دي، خو کم قسم ویوز دي. یو نوی ویوز انټروډیوس کو، الکترومیګنیټک ویوز، او د ده پروپیګیشن لپاره د میډیم ضرورت نشته. او د هغه مطابق ښه سمپل خبره کوم، دا الکترومیګنیټک ویوز دي، های فریکوینسي ده، های فریکوینسي ټریول کوي په سپیډ اف لایټ 3 ملټیپلایډ بای 10 پاور 8 میټر پر سیکنډ. په دې کې الکتریک او میګنیټک فیلډ اوسیلیټ کیږي، او دا د هغې د وجې نه جوړیږي. او د هغه مطابق که دا الکتریک فیلډ دی، خو ته وګورئ دا الکتریک فیلډ، دا سون مارکر چې مو اغوست، دا میګنیټک فیلډ الانګ زیډ اکسیس دی شو، نو په ریزلټ کې به دی ټریول کوي الانګ ایکس اکسیس. نو څه مطلب، که الکتریک فیلډ په کوم ډایرکشن کې دی؟ وای اکسیس، نو میګنیټک فیلډ زیډ اکسیس، نو په ریزلټ کې پروپیګیشن په ایکس اکسیس. نو یو بل ته په کوم انګل باندې شو؟ نو درې خبرې شوې، الکتریک فیلډ او دا سره کې څه دي وي دا اوسیلیټ څنګه چې زموږ ویلو په دې چپټر ویوز کې به تاسو ته یادي میکینیکل ویو کې چې موږ پارټیکل اوسیلیټ کېږي، د وی دا الکتریک او میګنیټک فیلډ اوسیلیټ کېږي، او د هغې نه دا جوړېږي، او د لپاره د میډیم ضرورت، او دا ټریول کوي په سپیډ آف لایټ 3 ملټیپلایډ بای 10 پاور 8 میټر پر سیکنډ. او څنګه وي کم کم فیلډز دي؟ الکتریک فیلډ، میګنیټک فیلډ په څومره انګل باندې، او په ریزلټ کې پروپیګیشن الانګ ایکس اکسیس، او د دې د وجې نه دی ټریول کوي. دا د چا په سپورټ کې؟ هایګن، چې هغه ویوز دي، هغه مسله چې جوړه کړه خو دا حل کړی، دا کم قسم ویوز دي؟ د الکترومیګنیټک ویوز د لپاره د میډیم ضرورت نشته، هغه مسله خو ختم کړه. البته بیا دوه ساینټسټ په راځي، یو توماس ینګ، هغه به ایکسپریمنټس وکړي، او هغه به لایټ ایز ګوره ویو پراپرټي موږ ته کم فینامین اخلي. تاسو په چپټر 8 کې ویلو انټرفیرنس ته یاد دی چې ویوز راوځي شي او تعالی کمباین افیکټ درکوي. نو بیا توماس ینګ ولګید او د هایګن په سپورټ کې ایکسپریمنټس وکړل، بریک چپټر کې شته، او هغه د دې لایټ ویوز انټرفیرنس وکړو، په ریزلټ کې هغه ډایفریکشن هم وکړو. نو دا خبره ثابته کړه ایکسپریمنټلی چې دا ویو نیچر دی. کم نیچر دی؟ او دا ایکسپریمنټ چا کړو؟ دا توماس ینګ کړو او پریسنل کړو چې انټرفیرنس وکړو. انټرفیرنس کم نیچر ښیي؟ ویو نیچر، دا پارټیکل نیچر نه ښیي. مخکې بل ښه د اوسه پورې بیا لږ په ډیټیل بیا د ده سره نور ساینټسټ هم مدد وکړو، خو کوشش وکړو چې د هایګن خبرې چې ویو نیچر دی هغې ایکسپریمنټلی هم ویریفای کړو. البته بیا دا یاد وساتئ
په 19 سنچري کې بیا مسلې مخې ته رالي تاسو په سیکنډ ایئر کې وایي چې نمونه واورئ فوټو الکتریک افیکټ او کامپټن افیکټ دا د دې لایټ په پارټیکل نیچر ایکسپلین کیږي په کوم نیچر چا مخکې دا خبره کړې وه نیوټن جو بیا ساینټیسټ رالو دې قصه وشوې چې ویو نیچر خو شو کوي خو بیا دې ایکسپریمنټ وشو چې هغه د په پارټیکل نیچر ایکسپلین کیږي په ویو نیچر او هغه څوک دی فوټو الکتریک افیکټ او کامپټن افیکټ په سیکنډ ایئر کې به راځي نو که یو کس وایي چې په ریزلټ کې څه چلو شو کنکلوژن یو کنکلوژن دا شو چې ویو نیچر هم چې وي او ایکسپریمنټلی ویریفای شو او چې پارټیکل نیچر یې نو هغه هم ایکسپریمنټلی ویریفای شو نو په آخر کې موږ دا ووایو چې لایټ از ډوال نیچر ډوال نیچر مطلب په بعضې ځایونو کې ویو نیچر ښیي په بعضې کې د یو سمپل مثال به تعالی درکم که څوک په یو انسان باندې ریسرچ کوي چې دا ښه دی که دا بد دی نو اوس هغه کسان چې د هغه د ښو خلکو سره واسطه راغلي دا به وایي چې انسان خو ښی او په دې خپل چې ډېره کم کس سره پاتې شوی او ښی نه د هغه سب اګزامپل ورکړي وره ما سره پلانکې کس دا او دا پراپرټي وي دا خو ډېر ښه پراپرټیز دي هم بل کس به وایي چې نه په انسان ښه نه دی دا بد دی اوس دی به بد ولي وایي د ده به داسې یو چا سره واسطه راغلي چا به ښه نه نو دی بیا په دقې باندې بیلیف کوي چې دا ښه نه دی انسان ښه نه دی نو ایټ می او هغه د هغې په پیور کې اګزامپل یې ورکوي ایکسپریمنټس په خپل شیر کوي خو بیا په آخره کې چې د درېیم کس ته راشي به ورته وایي چې تم په خپل ځای ټیک وې تم په خپل ځای ټیک وې نو داسې چل به وکړو چې د انسان له به ورکړو د ډول نیچر دی کم نیچر دی ډیپینډ آن کنډیشن انوایرمنټ دته کم ماحول میلاویږي د هغې مطابق په دې ته خپل بیهیویر شو کوي کلیر دا خبره په ډیټیل مې دا خبرې ته وکړې اوس یې واورئ Physical optics. The study of light is called optics. او دا چپټر چې دی the study of light as a wave nature زه په دې کې د wave nature explain کوم ښه ټولې خبرې نو دې ته به وایي physical optics physical نو physical optics څه شو the light as a wave nature مکمل properties explain کول that is called physical optics the nature of light په باره کې د وخت نه ما تاسو ته یو خبر روانه ده چې دا پارټیکلز دي که دا ویوز دي کوېسچن مارک دا مسلې د ټول نه ما تاسو ته تیوریز اباوټ لایټ زه کوم خبرې کوم اوس ویو نیچر کانسپټ چې کم کم ساینټسټ وي پای کې ټول نه اولنې چې هغه دا ویلو چې لایټ ویو دی فار د فرست ټایم هغه د هایګنز ویو تیوري اف لایټ هغه څه ویلو وی لایټ ایمټ کیږي ان د فارم اف ویوز د سکسسفولي ایکسپلین کړي ریفلیکشن ریفریکشن and refraction of light او د په فیور کې ماته واستوي د په فیور چې د ویو تیوري ده تامس ینګ ایکسپریمنٹ کړل او پرسنل د په دی باندې انټرفیرنس وکړو د انټرفیرنس مطلب دا شو چې لایټ کم نیچر دی ویو نیچر خبره کنفرم د په فیور کې یو بل ساينټیسټ ویلیو جین فوکالټ هغه څه ویلیو هغه ته وکړي پروف دیٹ وی کله چې وی د لایټ سپیډ په ایر کې سیوا ده او کله چې ډینسر میډیم ته ځینو سپیډ وي او که تاسو وګورئ میکانیکل الټه خبره شوه موږ په میکانیکل ویوز کې ویلو چې څومره ریئر میډیم سپیډ به کم وي خو چې څومره ډینسر وي تاسو ته وایي ساوند ویوز هغه میکانیکل ویوز که نه نو په ایر کې به سپیډ کم خو په لیکوډ کې او د لیکوډ په مقابله کې به په سالډ کې ټول نه سیوا نو د ویو نیچر پیور په دې ځکه وکړو وکه څوک چې دا پارټیکل دی نو دغه د هغې نه الټه قصه کوي مطلب په ایر کې سپیډ سیوا ده چې څومره ډینسر ته ځي سپیډ یې کمیږي نو دا خو د پارټیکل نیچر خبره نه ده دا د ویو نیچر پراپرټي ده Jean Foucault proved that in air speed of light increases and in denser medium speed increases. No, on the basis of so دا خبره کله ټیک کیږي په ویو نیچر دا خبره د چا لپاره الټه ده د پارټیکل لپاره داسې نه ده پارټیکل نیچر کې به چیرې چې میکانیکل ویو ځي چې څومره ډینسر ته ځي سپیډ به سیوا کیږي او دلته کې څه کیږي چې څومره ډینسر ته ځي نو دا ویو نیچر خبره ټیک ده خو د پارټیکل نیچر خبره ټیک نه ده بیا ما تاسو ته ویلو د ډېرې مسلې ما تاسو ته ویلو که نه هایګن ته غټه مسله د څه راغلې وه د چا ورته وایي چې دا ویوز دي د څنګه ټریول کوي میکانیکل ویوز کانسپټ ټول نو میکسویلز وی لایټ الکترومیګنیټیک ویو دی د یو نیو ویو کانسپټ ورکوي دا الکترومیګنیټیک ویوز دي
which do not require medium for their propagation. So travel in او کیوں traveling کوه شیخ مسله خو دې لپاره نشته بل electromagnetic nature of light has been experimentally confirmed by Hertz experiment کړو دی کنفرم کړو او تاسو ما وی electromagnetic nature به دي سي تاسو ما وی let's suppose تاسو ما وی دا کم فیلډ electric field چې دا z د څه غسل دي سي ښه دا څوک شو magnetic field along z axis نو this is propagation along x axis MCQs په کې دا شو درېونه به یو بل ته په 90 ډیګري electric field magnetic field او propagation به یو بل ته په 90 ډیګري سي بل concept دا دی نیوټن د particle nature for the first time چا ویلو Newton's corpuscular theory of داغه مطابق light consists of teeny particles او دغه teeny particle لسنه مر کړو corpuscles ځکه د توي نیوټن corpuscular theory of light او they emitted by luminous مطلب دا بلب د بلب ته کته دا لایټ روان دي نو دا واړه particles روان دي او د corpuscle نوم مر کړو بل د پیسې explain کړو reflection او refraction but failed to explain diffraction او diffraction او interference wave nature د پاره لازمی خبره ده ها خو ما تاسو ته بیا وی په مینس کې خدا خبرې وشوي او په 28 سنچري کې ګوره بیا مسله جوړه شو فوټو الیکټریک افیکټ چې راغی د ماډرن فزیکس دی بیا لیټیسټ فزیکس دی او کامپټن افیکټ دا شو کیسا پارټیکل نه تاسو ته پروټون وای هغه انسان پروټون اوري کوډي کې بندل یا پیکټس نو په دې ایکسپلین کیږي کنکلوژن نو مطلب سره وته ټول خبرونه سر چې تاسو وای چې دام ټیک دي دلته کې کده ویلو بیا نو خدا خو مرستای دي ټیک شو نو کوېسچن دا چې د لایټ ز سو ویم د پارټیکل ویم کده ته ویو ویم ځکه سٹارټ هم دې خبرې نه غستیو چې لایټ پارټیکل دی او لایټ دوی چې سره ویو دی او ایکسپریمنټلی ویریفای کیږي کده ویلو چې پارټیکل دی او بیا وروسته وسوم ویریفای شو چې دا پارټیکل یا سمال پارټیکلز دي نو ریزلټ conclusion light is dual nature که MCQs راشي چې light سره option A particle nature option B wave nature option C dual nature نو سبای dual nature ولی د کې particle nature هم موجود دی او په د کې wave nature هم موجود دی